Hare Krishna. My humble obeisances to all my gurus and Siksha gurus. Dandavat pranam to Prabhujis and Matajis. Om Agnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurulmenitamena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam tam sajivam sadvaitam savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Nvitancha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschata Desatarine He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुक् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नाम्ने नमाचार्यपदाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथदामदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कृष्ण हरे कृष्ण 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्तत्त्वम् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण. So Mataji's and Prabhuji's అందరు బాగున్నారా? Yes, బాగున్నాం Mataji. మాతాజీ, మీరు బాగున్నారు మాతాజీ? హరే కృష్ణ. వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. హరే కృష్ణ. హ్యాపీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ, మీరందరూ మంచిగా సమయానికి జాయిన్ అయ్యారు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వస్తున్నారు, దారిలో ఉన్నారని అనుకుందాము. మనం జపం చేసిద్దామా ఫస్ట్? Yes, Mataji. ఒక్క రౌండ్ చేద్దాం. ఎవరు చేస్తారు ఫస్ట్? చేస్తాను. ఎవరు? గిరిజా మాతాజీ, మీరు చాలా చేశారు కదా మార్నింగ్ నుండి. వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం. ఓకే, మీరు చాలా ఎక్కువ చేస్తారు. 21 రౌండ్లు మార్నింగ్ చేసేస్తారు, చాలా హాయిగా ఉంటుంది మీకు. 3:30 మేల్కొచ్చేస్తుంది మాతాజీ, ఇంకా నిద్ర పట్టదు ఎంతకు. నిద్ర పట్టక మీరు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలకి తావు ఇవ్వకుండా జపం చేసుకుంటున్నారు హాయిగా. చాలా పుణ్యం చేసుకుంటున్నారు మాతాజీ. వెరీ నైస్. వెరీ గుడ్. అనుగ్రహం మాతాజీ. మీరు ఇందులో చేర్చకపోతే నాకు ఏది జ్ఞానం వచ్చేది కాదు కదా మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యం వచ్చేది.
చైతన్యంలో ఎవరైతే ముందు చేర్చారో వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతలు మా తరపున మీ తరపున. సో వాళ్ళ ద్వారానే మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి, అండ్ మీరు ఆనందంగా ఉన్నారు, అంతకంటే కావాల్సిందేముంది. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు మాతాజీ, మేమే కావాల్సింది. ఓకే, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కదా, అది లేకపోతే ఇంకేమీ లేదు. హరే కృష్ణ. సరిత మాతాజీ ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యారు, మీరు చేస్తారా? సరితనేనా? సరిత కాదు, ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు? శ్రావణి. శ్రావణి మీరు చేయండి. మాతాజీ పాపం రోజు ఫస్ట్ జాయిన్ అవుతారు. నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను, కరెక్ట్ ఐడి పెట్టానా లేదా ఎవరు కనిపించట్లేదు. లేదు మాతాజీ, ముందు జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు, మీరు వస్తారు కదా మాతాజీ, మీకంటే ముందు మేము ఉండాలి కానీ మీరు కాదు కదా ఉండాల్సిందే. థ్యాంక్ యూ. జాయిన్. కృష్ణ మాతాజీ శ్రీ కృష్ణ ప్రణామాలు. చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద జీ, శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద జై శ్రీ హరే కృష్ణ కృష్ణ మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళాలి మాతాజీ. శ్రావణి మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు, నెట్ పోయినట్టుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే,
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద की जय हो. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ మాతాజీ, ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వచ్చింది. అర్థమైందమ్మా. అండ్ హరి బోల్ చెప్పాలి నీకు, ఎందుకంటే చేయమనగానే రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేసావు. తర్వాత ఇంటర్నెట్ పోయింది, ఆ తర్వాత నేను చేస్తుంటే మధ్యలో నువ్వు ఇంటరప్ట్ అయ్యి నాకు కరెంట్ వచ్చింది అని ఇంటరప్ట్ అవ్వలేదు. వేరే ఎవరైనా అయితే, ఈ గ్రూప్లోని కాదు, నేను జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాను, ఏదో ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయిందని. కానీ అంటే గురువుగారు చేస్తున్నారు అని చాలా, అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు సే హరిబోల్ టు యూ. ఎంత నమ్రతగా ఉంటారంటే అసలు ఇట్స్ నైస్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రావణి మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా నాకు 9:15కి కాల్ వచ్చింది మా శిక్షా గురువు దగ్గర నుంచి. అయితే నాకు వినిపించలేదేమో, వినిపిస్తే కనుక నేను వెంటనే తీస్తాను, లేదా మిస్ కాల్ చూసుకుని తీస్తాను. ఒక్కొక్క టైం మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ క్లాస్ ఆరటంలో నేను ఫోన్ చూడక తర్వాత చూస్తే, కానీ ఆయనకి ఈవినింగ్ మీటింగ్ ఉంది అని చెప్పడానికి మళ్ళీ 9:40కి మళ్ళీ చేసి ఒక్క మాట కూడా, అమ్మ నేను ఇంతకుముందు చేశాను, మీరు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు అని అనలేదు. నేను ఎంత నొచ్చుకున్నానంటే అసలు ఆయన నమ్రతగా, అంత అంటే చాలా పెద్ద గురువు అనే చెప్పచ్చు. ఆయనకి చాలా స్టోరీస్ వచ్చు, ఎన్నో స్క్రిప్చర్స్ చదివేశారు చిన్న వయసులోనే. అండ్ 700 శ్లోకాలు బై హార్ట్ వచ్చు. ఎవరో కాదు, గంగాపాలక్ ప్రభు అన్నమాట. సో అసలు ఈ విధంగా ఇలా బిహేవ్ చేసినట్లయితే మనమే చేంజ్ అయిపోవాలనిపిస్తుంది అసలు. అరే మనం దేనికి పనికిరాం కదా, ఊరికినే అన్నిటికీ అరుస్తూ ఉంటాము, ఉత్తిగా కోపం వస్తుంది, ఇలా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలాంటి ఉదాహరణలు మన లైఫ్లో రోజు వస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఇంత నమ్రతతో, ఇంత వినయంగా ఉండాలి అనేది మనం వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలన్నమాట. భగవంతుడు మనకి శ్లోకాలు చెప్పారు, మనం చదువుతున్నాము, అర్థం చేసుకున్నాము, అది వేరే. అది కనుక మనకి జ్ఞాపకం ఉంటే ఇలాంటివన్నీ అసలు ఎలా కనెక్ట్ అయిపోతాయి అంటే, సద్భావమే కలుగుతుంది వేరే మనిషిని చూసినప్పుడు. వాళ్ళ యొక్క తప్పులు అసలు మనకి కనిపించవు. ఎన్నో తప్పులు చేసి ఉంటారు, కానీ అవి కనిపించవు మనకి. మనం ఎప్పుడూ ఒకరి గురించి మంచిగా తలుచుకోవడము, మంచిగా చేయడం అంటే, ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి క్లోజ్ అవుతారనమాట. మంచి డివోటీస్ వీళ్ళంతా కూడా, చాలా మంచి డివోటీస్. మంచి డివోటీ అంటే 700 శ్లోకాలు బైహార్ట్ చేయడము, నేర్చుకోవడము, మంచి రాగంతో పాడడం ఇలా కాదు. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ చెప్పులు కుట్టేవాడినే నేను నా ధామానికి ముందు పిలుచుకుంటానని విష్ణుమూర్తి అన్నారు. సో అంత లోపల భక్తి అలా ఉండాలన్నమాట. సో పెద్దవారన్నా, గురువులన్నా వినయము, విధేయత, మంచి నడవడిక, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాతే మనకి ఏదైనా కానీ. సో చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా. హరే కృష్ణ. సో మనం శ్లోకంలోకి వెళ్ళిపోదామా? హరే కృష్ణ. మనం ఎన్నో శ్లోకం చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు? అకార్డింగ్ టు 108 శ్లోకాస్ మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకుంటా. 2వ అధ్యాయంలో 59వ శ్లోకం చెప్పుకోవాలి మాతాజీ.
ఎవరు మాట్లాడారు? హిరణ్య. హిరణ్య. హిరణ్య కూడా చాలా తొందరగా జాయిన్ అవుతారు రోజు. హరిబోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, 59వ శ్లోకం అంటే మనము 44 చెప్పుకున్నామా ఇంతకుముందు? 46 మాతాజీ. 46 చెప్పుకున్నాం. 46 నుంచి 59కి జంప్ అయ్యాం. అంటే త్వరలో 2వ అధ్యాయం పూర్తయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట మనకి. సో 59 వీ హ్యావ్ టు డూ 59. ఒక్కసారి నేను షేర్ చేసే లోపల ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అక్కడ నుండి మీ దగ్గర లిస్ట్ ఉందా? ఉంది అందరి మాతాజీ. దగ్గర ఉంది కదా. సో ఉంది మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. మీరు వరుసగా శ్లోకాలు చదివేయండి నేను షేర్ చేసే లోపల. ఓకే, అంటే ఒక్కరామా లేకపోతే మాతాజీ ఒకరు అందరం? చదవండి, ఆపండి. ఇంకొకరు ఎంత నమ్రతంగా ఎంత బాగా చదువుతారో నేను చూస్తాను. నో హ్యాండ్ రైస్, నేను ఎవరిని పాయింట్అవుట్ చేయను. ఓకే, ఎవరికి మాతాజీ, ఒకటి అయిపోగానే ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, హిరణ్య నేను చదువుతా మాతాజీ. స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ది. మొదటి అధ్యాయము. అర్జున విషాద యోగ. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమావేతాయుయుత్సవః మమాతా పాండవైశ్చైవ కిమా కుర్వత సంజయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సెకండ్ వన్. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశే మాతాజీ అది కాదు మాతాజీ. కార్పణ్య దోషం శోచంతి పండితాః. థాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రెండవ అధ్యాయంలో 7వ శ్లోకం మాతాజీ. కార్పణ్య దోషం చదవలేదు. కార్పణ్య దోషం మర్చిపోయారు మాతాజీ, పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చదవండి. ప్రచామి త్వాహ ధర్మ సమూఢచేతః మాతాజీ. పృచ్ఛాం త్వాం, మళ్ళీ చదవండి. త్వాం ధర్మ సమూఢచేతః త్వాం ధర్మ సమూఢచేచ్ఛేయసాన్విచ్చితం తన్మే బ్రూహి విశేష సంసాది మాం త్వాహ ప్రపన్నం. హరే కృష్ణ హరే. నెక్స్ట్ చూడకుండా చదవండి మాతాజీ. ఓకే అమ్మా, హరిబోల్ హరిబోల్. నెక్స్ట్ చదవనా మాతాజీ? నేను చదవండి గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 2.12 చదువుతున్నా మాతాజీ. సంజాతు నాశం నత్వం నేమే జనాధిప నైవామః సర్వే వయమతః పరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్య స్థితిక్షస్వ భారత. హరి బోల్. నెక్స్ట్ మర్చిపోయారు ఎవరో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 13వది మర్చిపోయారు, నేను 13వది చదువుతున్నాను. చదవండి. దేహినోస్మిన్ అన్య దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నహమునిహతి. ఓకే, హరి బోల్ మాతాజీ. 220 నేను చదవనా? ఓకే, చదవండి. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ చదవండి అమ్మా. వాంసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నావాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. హరి బోల్. నెక్స్ట్ 23 చదువుతున్నా మాతాజీ. చదవండి. నయనం చిందస్తి శస్త్రాణి నయనం దహాది పావకః న చైనం క్లేదాయ నజ్ఞోపో న శోయతి మారుతః. థాంక్యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ధ్రువోమి ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాదపరిజాయతే
न त्वं शोचितुम् अर्हसि. हरे कृष्ण माता जी. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ 30 చదువుతాను నేను. చదవండి. దేహి నిత్యమవద్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. నెక్స్ట్. జై శ్రీకృష్ణ దీది. 40 30 తర్వాత 40 చదవండి అమ్మా. 40 నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. హరి బోల్. 41 నెక్స్ట్. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యానంతచ్చ బుద్ధాయో వ్యవసాయినాం. బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్. 44 నేను చదవనా? భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా ప్రహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధౌ విధీయతే. హరి బోల్. బోల్. నెక్స్ట్. 45 त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो व नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. హరి బోల్. మాతాజీ 46 చెప్తున్నాను మాతాజీ. చదవండి. యావనాథ అనే గిరిజన చదవండి. యావనాథే సర్వతా సంప్లోతోదకే తావం సర్వేషు వేదేషు బ్రహ్మణస్య విజానతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇలా వరుసగా చదువుకుంటే మనకు బాగుందా? బాగుంది మాతాజీ. డైలీ వరుసగా చదువుకుంటే మనకి 5 అన్నా గుర్తుంటాయి అమ్మా. 10 చదివితే 5 అన్నా గుర్తుంటాయి. ఎవ్రీ డే ఈ 108 శ్లోకాలు దగ్గర పెట్టుకొని చదవాలి. ఇవి ఎందుకు చదువుకోవడం అని అంటే ఎవరో అడుగుతారు, ఎవరో పరీక్ష పెడతారు, భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు, ఇవన్నీ కాదు. మనం ఇలా చదువుతూ ఉంటే మనకి నిజమైన ఈ లైఫ్లో అంటే భౌతికంగా మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఏదైనా బాధ వచ్చినప్పుడు మాత్ర స్పర్శాస్తు, ఎవరికైనా సరెండర్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చదువుతారు? ఎవరికైనా శరణాగతి పొందాలనుకుంటే ఏం చదువుతారు? కార్పణ్య దోష అంటే ఆ మోహము, లోభము వీటికన్నిటికీ మనం అతీతంగా ఉండాలి. ఒకరికి లొంగాలి, ఒకరికి సరెండర్ అయిపోవాలి, ఒకరికి శరణాగతి పొందాలి పెద్దవాళ్ళకి అన్నప్పుడు అది గుర్తు రావాలన్నమాట మనకి. సో ఇలా ఎవరైనా అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇవన్నీ గుర్తొస్తే, ఇది మనం ఫస్ట్ ఏమని చెప్పాము? మాన్యువల్ బుక్ అన్నాం. అంటే ఒక వాషింగ్ మిషన్ కానీ ఒక పరికరం ఏదైనా కొంటే మనకు ఒక పుస్తకం ఎలా వాడాలో అని ఉంటుంది కదా. అలా మనం మన యొక్క లైఫ్ నడవడిక సుఖమయంగా అంటే సంతోషంగా, సుఖమయం అంటే కార్లు బంగళాలు ఇవి భౌతికం కాదనమాట. మనసులో ఆత్మ సంతృప్తి బాగా వస్తుందన్నమాట. సో అదే అందుకనే మనం ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా రోజు మంచిగా చేసుకోవాలి. భగవంతుడు ఏమన్నాడు? మామూలుగా గీతా మహత్వంలో శంకరాచార్యుల వారు ఏమన్నారు? పద్మపురాణంలో మనం చదువుకున్నాం కదా. ఏమని? గీతలో ఒక్క గీతా శ్లోకం చదువుకోండి, లేకపోతే ఒక లైన్ అన్నా చదువుకోండి, ఒక్క వర్డ్ గుర్తు చేసుకున్నా సరే మనం పుణ్యలోకాలకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. మనుష్యానాం సహస్రేషు అంటే సహస్రం అంటే 1000 మందిలో ఒక్కరే నన్ను గుర్తించగలరు అని శ్రీకృష్ణ వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ.
మాతాజీ వాయిస్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. నేను సెట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? మళ్ళీ చెప్పండి. నేనేం చెప్పలేదు ఇంకా, నేను సెట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా 2.59 అందరికి? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, సాధ్యమైనంత వరకు స్క్రీన్లో చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీ ఫోన్ ఇలా నిలువులో పెట్టి చూస్తే మీకు కనిపించకపోవచ్చు, ఇలా పెట్టుకుంటే మీకు మొత్తం వస్తుంది అని చెప్తారు, మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్ణం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః విషయా వినివర్తంతే విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్ణం రసోప్యస్య రసవర్ణం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే పరం దృష్ట్వా నివర్తతే రసవర్ణం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఒక్క నిమిషం, మీరు మధ్యలో ఎవరో ఏమో చెప్పారు, ఏంటండి? రసవర్జ్యం ఉంది మాతాజీ, రసవర్ణం లేదు. రసవర్జ్యం. ఓ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది, పుస్తకంలో వర్జం అని ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కరెక్టింగ్. రసవర్జం రసోప్యస్య పస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. ఓకే మాతాజీ, పుస్తకంలో జా అనే ఉంది, ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కరెక్టింగ్. సో ఇక్కడ మనం అనువాదం చూసినట్లయితే ఒక్కసారి మొత్తం చదువుతామా? విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. చదవండి. విషయా వినివర్తంతే హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. సో విషయ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? విషయాలు అని అంటాం కదా, అలా విషయ అని అంటే ఇంద్రియార్థములు. వినివర్తంతే అంటే మరలించుటకు యత్నించబడును. వినివర్తంతే అంటే మరలించుటకు, మరలించుట అంటే వెళ్ళిపోమని చెప్పడం అన్నమాట. వద్దు నాకు ఈ ఇంద్రియ యొక్క భోగము అని చెప్పటం. నెక్స్ట్ నిరాహారస్య నిషేధముల ద్వారా. నిరాహారస్య నిరాహారము అంటే ఆహారం లేకుండా. ఇప్పుడు మామిడి పళ్ళ సీజను, ఈ మామిడి పళ్ళు మీరు తినద్దు అంటే మనకి ఎలా ఉంటది? ఉండలేం కదా, కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. కానీ ఔషధి అంటే షుగర్ పేషెంట్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇది తినకూడదు అని చెప్పినప్పుడు కొంతవరకు కంట్రోల్ అవ్వాల్సిన
పని ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ నిషేధముల ద్వారా, నిరాహారస్య అంటే. నెక్స్ట్ దేహిన అంటే దేహదారికి, అంటే దేహము అంటే ఏంటి? శరీరం. శరీరం. ఆత్మను ఏమంటాము? దేహి. ఒక వర్డ్ వేరే మనం నేర్చుకున్నాం, దేహి. ఓకే, సో ఇక్కడ దేహిన అంటే దేహదారికి, అంటే దేహి ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి అన్నమాట. రస వర్జం అంటే రుచిని విడిచి, రసహ అపి అంటే ఇంద్రియ భోగానుభవం పట్ల రుచి కూడా, అస్య అతనికి, పరమ సత్యమును దృష్ట్వా అనుభూతి ద్వారా, నివర్తతే అంటే విడివడును. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, బద్ధజీవుడు ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించబడినను ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి అట్లే నిలిచి ఉండును. సో ఇప్పుడు మనం మామిడి పండు తినకపోయేసరికి కూడా లాస్ట్ ఇయర్ తిన్న రుచి మనకి గుర్తొస్తూ ఉంటది కదా, అదనమాట. సో ఇక్కడ కానీ అత్యుత్తమమైన కృష్ణ చైతన్యమును రసాస్వాదన పిమ్మట అతనికి ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి కూడా నశించును. సో ఇంద్రియార్థం పట్ల రుచి కూడా పూర్తిగా నశించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి బాగా ఇంద్రియాల వల్ల రుచి కలుగుతుందో మనం అన్కంట్రోలబుల్ మైండ్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం నిగ్రహించుకునే శక్తి మనకి పోతుంది. సో నిగ్రహించుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? యోగా చేయాలి. రకరకాల యోగాలు చెప్పున్నారు మనకి ఇంతకుముందు. సో ఆ యోగా చేసుకొని, మెడిటేషన్ చేసుకొని నిగ్రహ శక్తిని మనం తెచ్చుకోవాలి. సో దాని పట్ల మనకి చాలా కష్టం కాబట్టి మహామంత్రం చేసుకొని నిగ్రహ శక్తి తెచ్చుకున్న తర్వాత అటువంటి ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి నశించిపోతుంది. ఎవరికి? కృష్ణ చైతన్యవంతుడికి అన్నమాట. కృష్ణ కాన్షియస్లో వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుణ్ణి మనం ఆరాధించినప్పుడు నెమ్మదిగా ఏమంటారు, ఆ యొక్క కోరిక నశించిపోతుంది. ఇంద్రియార్థములు అంటే మన కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు ఇవన్నీ కూడా రకరకాల టేస్ట్లు మనకి చూపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంత చూపించిన తర్వాత కూడా వాటిలో టేస్ట్ ఆల్రెడీ మనం చేశాం కాబట్టి పెద్దగా మాకు అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు. ఎవరు? కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. మానవుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనకుండా ఇంద్రియ భోగముల నుండి విడివడుట సాధ్యము కాదు. ఎప్పుడైతే మీరు ఆధ్యాత్మికంలోకి రారో మీ ఇంద్రియాలు తృప్తి పరచుకోవాలని అనిపిస్తుంది, దాని నుండి బయటపడలేరు అని చెప్తున్నారు. నియమ నిబంధనల ద్వారా ఇంద్రియ భోగానుభవం నిగ్రహించుట అన్నది రోగికి కొన్ని ఆహార పదార్థముల నుండి నిగ్రహించటం వంటిది. ఆ రోగికి ఎన్నడూను వాటి నియమములు రుచింపవు. అంతేకాకుండా అతడు ఆహార పదార్థముల యందు కోరికను పోగొట్టుకొని చాలడు. అట్లే అల్పజ్ఞులైన మానవుల కొరకు యమ, నియమ, ఆసనము, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన ప్రక్రియలు కలిగిన అష్టాంగ యోగ విధానము ఇంద్రియ నియంత్రణ కొరకై నిర్దేశింపబడింది. సో ఈ యోగాలన్నీ భగవంతుడు చెప్తాడు కదా అర్జునుడికి. ఆ తర్వాత లాస్ట్కి ఏం చెప్తారు? ఈ యోగా చేయడం అనేది ఈ కలియుగ నివాసులకి బద్ధజీవులు కాబట్టి ఇదంతా చాలా కష్టము అని చెప్తారు. సో ఈ యోగా ఎందుకు చేయాలి అని అంటే నియంత్రణ కొరకు అది చేయమంటున్నారు విధానాలు. కానీ కృష్ణ చైతన్యం నందు పురోభివృద్ధి ఉంది. శ్రీకృష్ణ భగవాని దివ్య సౌందర్యంను ఆస్వాదించిన భక్తుడు శుష్కములైన భౌతిక విషయముల పట్ల రుచిని కలిగి ఉండడు. అనగా నియమ నిబంధనలనవి ఆరంభ దశనందు ఉన్న భక్తుల ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి కొరకై ఏర్పాటు చేయబడినవి. కృష్ణ చైతన్యం నందు నిజమైన రసాస్వాదనము కలుగునంత వరకే అవి ఉచితములుగా ఉండును. కానీ మానవుడు కృష్ణ చైతన్యం స్థితుడైనంతనే శుష్క విషయములందు అప్రయత్నముగానే రుచిని కోల్పోవెను. సో ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? హరే కృష్ణ. Yes, Mataji. చాలా సులువుగా ఉంది. అంటే
మనం ఎవ్రీడే మనం చెప్పుకునేదే ఇందులో ఇచ్చారనమాట. ఎవ్రీడే మనం చెప్పుకుంటాం ఇంద్రియ భోగాలు అని, భోగైశ్వర్య అని చెప్పుకున్నాం ఒక శ్లోకము. అంటే నేను బిగినింగ్లో 18 days క్లాస్ మీరు అందరూ వినుంటే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాను. ఇంద్రియాలని ఎలా ఆస్వాదించి ఆ అమ్మాయి పాలకుండని విరగ్గొట్టుకుంటుందని. మీకు గుర్తుందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? చెప్పండి అయితే మాతాజీ, చెప్పండి. మామూలుగా ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ఎప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు మామూలుగా మనం జపం చేసుకుంటాం మార్నింగ్, అన్ని కార్యక్రమాలు సవ్యంగా చేసుకుంటాం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు. కానీ మనము ట్రైన్లోనో బస్లోనో గుడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, లేదా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు జపం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము, చూస్తున్నాము. కానీ సడన్గా కళ్ళు ఒక పెద్ద హోర్డింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద పడింది. దాంట్లో మంచి ఐఫోన్ కనిపిస్తుంది మనకి. కళ్ళు మూసుకోవట్లేదు కదా, మనకి కళ్ళకి కనిపిస్తుంది. సో అది కావాలనిపిస్తుంది మనకి, చెప్తుంది మనసు, చెప్తుంది అనమాట. చూడు ఈ ఐఫోన్ ఎంత బాగుంది, నువ్వు పిచ్చిదానిలాగా జపం చేసుకోవడం ఏంటి, అది కొనుక్కో, మంచి సినిమాలు చూడొచ్చు, మంచి పాటలు, నువ్వు జూమ్ క్లాస్ కూడా అందులో వింటే చాలా బాగుంటుంది. కానీ ఐఫోన్ మామూలు విషయం కాదండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ. అది అంత అవసరం లేదు మనకి. 4,000 రూపాయల్లో వచ్చే కార్యక్రమాలే అందులో కూడా వస్తాయి. కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ, 1,00,000-1,50,000 ఉంటుంది. అవునా? అప్పుడు మన మనసు ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈఎంఐలు కట్టుకోవచ్చు, నెలకింత అని కట్టుకోవచ్చు, ఏముంది, 1,50,000 ఫోన్కి 3 లక్షలు తీసుకుంటాడు వాడు ఈఎంఐ అని చెప్పి. నెల వచ్చేసరికి ఒక బెంగ మనకి, అమ్మో ఈ డబ్బులు కట్టాలి అని. అంటే ఇదంతా ఏంటి, మన చంచలమైన కళ్ళు, మన మనస్సు మనని నిగ్రహంగా ఉండనివ్వమన్నమాట. అందుచేత ఏమంటున్నారంటే యోగా పద్ధతి నేర్చుకోండి, నిగ్రహించడం నేర్చుకోండి. మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఉల్లిపాయ ఎల్లిపాయ తినకూడదు, టీ కాఫీ తాగకూడదు. సో మొదట్లో అందరూ చైతన్యంలోకి, కృష్ణ చైతన్యంలో వచ్చినప్పుడు నాకు తలనొస్తుంది టీ తాగపోతే, నాకు తలనొస్తుంది కాఫీ తాగపోతే, నేను ఉండలేను అని కొందరు రారు, కొద్ది రోజులుండి మళ్ళీ వదిలేస్తారనమాట. కానీ అది నిగ్రహ శక్తి మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో, ఈ 4 ఫాలో అయితేనే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. లేదంటే మీరు మామూలుగా వేరే పూజ, ఇప్పుడు కొన్ని వ్రతాలు చేసుకుంటాం కదా, సాయిబాబా వ్రతాలని, సంతోష్ మాత వ్రతాలని, కొద్ది రోజులు చేసుకొని ఉద్యాపన ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకెవరో ఏదో పూజ చెప్తారు, అది కంటిన్యూ. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, లైఫ్ లాంగ్ అనమాట. మనం లైఫ్ని మనం పూర్తిగా కృష్ణ భగవంతుడికే సరెండర్ అయిపోతే మనకి ఇంకో లైఫ్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి పూర్తిగా తప్పించుకోగలం అనమాట, తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే మనం లేట్ ఏజ్లో తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ భక్తి అనేది నెక్స్ట్ లైఫ్కి, వచ్చే లైఫ్కి యాడ్ అవుతుంది, అకౌంట్లో ఉంటుంది మనకి. అదే మనం భౌతికంగా ఉండే మనీ మనకి రాదు మనతోని. కానీ ఈ భక్తి అనేది 50 లేదా 75% ఈ జన్మలో చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకో 25% మిగిలిపోయింది భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి. ఆ 25 నెక్స్ట్ జన్మలో మనకి పుట్టినప్పటి నుంచే ఇస్తాడు భగవంతుడు. సో అరౌండ్ 25 years వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మంచి భక్తులు అయిపోతారు అనమాట. వాళ్ళే ఇంకో వేరే వాళ్ళని ఎంతో మందిని భక్తులు చేస్తారు. సో అప్పుడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం గ్యారంటీ అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. సో ఇవి చేయడానికి ఇందులో ఉన్నాం. సో ఇక్కడ యమ నియమ అని బోలెడన్ని యోగా పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆ పద్ధతులన్నీ ఎందుకు అంటే ఆహారాన్ని అన్నిటినీ నియమ పద్ధతిలో చేసుకోవడానికి అన్నమాట. ఇప్పుడు నిన్న మేము కొంచెం గెట్ టుగెదర్ లాగా కలిసామన్నమాట, మా కజిన్స్ మేమంతా. సో అక్కడ ఒక టాపిక్ వచ్చింది అని అంటే న్యాచురోథెరపీ. మీకు అందరికీ తెలుసా? నేచర్ అంటే న్యాచురోథెరపీ హాస్పిటల్ ఉంది. అక్కడ నియమమైన పద్ధతి ద్వారా రోగాల్ని తగ్గిస్తారు. ఎక్కువగా శస్త్రచికిత్సలే ఉండవు, అక్కడ చేయరనమాట. సో అన్ని చెట్ల మందులు అట్లాంటివి మనకి ఒక పద్ధతిగా బ్రతకడం అనేది నేర్పిస్తారు. సో అందులో చేరిన వాళ్ళు ఒకరిద్దరంట ఆకలి వేసేస్తుంది, నేను ఈ తిండికి తట్టుకోలేను అని చెప్పి బయటకు వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉంటారంట. సో అక్కడ పూర్తిగా అడ్మిట్ అయ్యి ఒక వారం 15 రోజుల్లో మీ రోగాలన్నీ నయం అవుతాయి అని చెప్పి అంతా తెలిసిన తర్వాత కూడా అక్కడికి వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఆ నియమమైన ఫుడ్ ఏం పెడతారంటే, ప్రొద్దున్న రాగి జావ ఇస్తారంట, మధ్యాహ్నం దాలియా
అంటే కిచిడి ఆల్ వెజిటేబుల్స్ వేసి ఇస్తారంట. సాయంత్రం ఏమో మనకి ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఇస్తారు. సో ఇవి సరిపోవు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పేదానికి పూర్తిగా అందులో జాయిన్ అవ్వకుండానే భయపడిపోయి వచ్చేదాన్ని. అంటే నియమంగా ఉండండి అని అంటే కూడా మనకి ఈ నియమంగా ఉండడం చేత కాదు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదో ఒక చిరుతిండి తినడము, లేకపోతే ఏదో ఒకటి నములుకోవడము. ఏకాదశి వచ్చిందంటే సాయంత్రం ఎప్పుడు అవుతుందా, మనం ఒకటే కలలు కంటా ఉంటాము. ఫ్రూట్ ఇట్లా కోసుకుందామా, ఆ ఫ్రూట్ అట్లా కోసుకుందామా, ఏకాదశి ఫుడ్ చేసుకుందామా, ద్వాదశి రోజు తెల్లారిసరికి ఏం వండాలి, ఏం వెరైటీస్ పెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా. సో అందుకని అత్యాహార విహారస్య అనేది ఒక శ్లోకం చాలా బాగుంటుంది. అత్యాహారం చేసినప్పుడు తప్పకుండా కడుపు నొప్పి, కడుపు డిస్టర్బెన్సెస్ అలాంటివి వస్తాయి. మన శరీరానికి ఎంత పడుతుందో అంతే తినడం అనేది అవసరం అన్నమాట. సో ఈ శ్లోకంలో ఇంద్రియాలని ఎక్కువ ఆకర్షింపబడి భౌతిక ప్రపంచంలో మనం లోబడిపోయి ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చినట్లయితే అవన్నీ కూడా మనకి ఏమీ పని చెయ్యవు. మనకి ఐఫోన్ కాదు, ఇంకా వేరే మంచి ల్యాప్టాప్, ఇంకా పెద్ద వస్తువు చూపిస్తే కూడా చెల్లించమన్నమాట. అంత నిగ్రహ శక్తి వస్తుంది మహామంత్రం చేయడంతోనే, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం. ఎందుకంటే మనకి ఎంత టెంప్ట్ అయినా సరే ఆనియన్ గార్లిక్ అనేది మనం తినం అసలు. ఎక్కడన్నా వెళ్తే కూడా వాళ్ళకి అర్థమైపోయి నిన్న ఆనియన్ గార్లిక్ లేకుండా వంటలు చేశారు, నా ఒక్కదాని కోసం అందరూ అదే తిన్నారు. సో హౌ గ్రేట్ దే ఆర్ కదా. సో అది ఎలా వచ్చింది అని అంటే, ఇంకా ఇక్కడ ఒక వంట అక్కడ ఒక వంట ఎందుకు, తన కోసం ఇలా చేస్తాం. ఇంకొక రిలేటివ్ ఆమె కూడా అన్నారు అనమాట, నెక్స్ట్ టైం నా దగ్గర కూడా ఇంతే ఉంటుంది, వెన్ పద్మ ఈజ్ కమింగ్, నువ్వు వస్తున్నావంటే మేము ఆనియన్ గార్లిక్ తినకుండా చేస్తాము అని చెప్పేసి. సో అది ఒక మార్పు కదా. అంటే అందరం కలిసి ఉండాలి అనేది ఒక ఆత్మీయత కనిపిస్తుంది అందులో, చాలా ఆత్మీయత కనిపించింది నాకు. అరే నా కోసం వీళ్ళేంటి ఇంత త్యాగం చేయడము అనేది. అందరూ కూడా అలా ఫుడ్ వదిలేశారు, మాకు నచ్చలేదు అని ఏమీ లేదు, చక్కగా ఆస్వాదించారు అందరు కూడా. అంటే ఆనియన్ గార్లిక్ లేకపోయినా రుచికరంగా ఉంటాయి అనేది ఒక విషయం మనం తెలుసుకున్నాం అక్కడ. మనం తెలుసుకున్నాం చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇట్స్ ఓకే, ఏముంది అది పెద్ద విషయం కాదు అనేది అర్థమైందనమాట. అదే విధంగా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు నేను చెప్పను, ఈ ఇల్లిటిక్ సెక్స్ అంటాం కదా, అంటే వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని ఇదంతా కూడా ఇంద్రియ భోగమే. ఇప్పుడు దీనికి ఒక మంచి స్టోరీ ఉందండి. ఒక బ్రాహ్మణుడు, చాలా బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ అన్నమాట, చాలా మంచి ఫ్యామిలీ. అయితే అతనికి పూజలు చేసుకోవడము, భార్య సహాయం చేయడము, గురువులను ఆరాధించడము, ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి గుణాలే ఉన్నాయి. కానీ అనుకోకుండా ఒక వేశ్య మీద అతని కన్ను పడిందంట. అయితే ఇంట్లో సరిగ్గా పూజ చేయలేకపోతున్నాడు, సరిగ్గా ఉండలేకపోతున్నాడు. భార్య గుర్తించింది, ఎందుకని ఇలా మనస్సు అంత వికలమైపోయి ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అని అడుగుద్ది అనమాట. అడిగితే నాకు పలానా ఆవిడ మీద చాలా మనసు పడింది అని చెప్తాడు. సో అంటే భర్తల మధ్య ఎంత మంచి అవగాహన ఉందంటే ఆయన చెప్పగలిగాడు అనమాట. చెప్తే అప్పుడు ఆ భార్య ఏం చేస్తుందంటే, ఓహో ఇప్పుడు నా భర్తకి ఇది కావాలి, అయితేనే ఆయన మంచిగా ఉండగలుగుతాడు, లేకపోతే మనసంతా వికలం అయిపోయి ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళి ప్రొద్దున్నే ఆ వేశ్య గృహానికి వెళ్ళి అంతా శుభ్రం చేస్తుందంట, నీట్గా చేస్తుందంట. ఎందుకంటే ఆమె తలుపు తీసి నీవెవరు అని తలుపు కొట్టి అడిగే కంటే కూడా ఇలా రోజు 2-3 రోజులు చేస్తుందంట. ఆమెకు అర్థం కాదంట, తెల్లారే ఎవరు నా ఇంటి ముందు కలాపేసి ఇంత బాగా క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఒకరోజు సరే నేను తెల్లవారే చూస్తాను ఎవరా అని చెప్పి ఆవిడ వస్తుందంట బయటికి. అయితే అప్పుడు ఆమెకు చేతులు జోడించి, అమ్మ మీ మీద నా భర్త మనసు పడ్డాడు, సో ఈ ఒక్క రాత్రికి మీరు నా భర్తతోని గడిపినట్లయితే ఆయన తృప్తి చెందుతాడేమో అని చెప్తుందన్నమాట. చెప్పేసరికి ఆమె అసలు ఇంత మంచి భార్యలు కూడా ఉంటారా అని ఒక ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆవిడకి. ఆశ్చర్యం వేసి సరే అని ఒప్పుకుంటుంది అనమాట. ఒప్పుకొని ఆ రోజు రాత్రికి తీసుకురమ్మని చెప్తే పాపం భర్తను తీసుకెళ్ళి దిగబట్టి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఇతను ఇంకా ఆనందం అనమాట, అటు భార్య ఒప్పుకుంది, ఇటు ఈమెను ఆనందించడానికి నాకు సమయం వచ్చేసింది అని మంచి ఆనందంతో వెళ్తాడు. వెళ్ళేసరికి ఆమె కంచాలు చూపించిందంట. ఏంటి,
ఒక బంగారు కంచము, ప్లేట్స్ అన్నమాట తినడానికి, ఒక వెండి కంచము, ఒక మామూలు స్టీల్ కంచం లాంటిది, ఇంకొకటి ఇస్తరాకు. ఈ 4 చూపించిందంట. 4 చూపించి దేంట్లో వడ్డించమంటారు అని అడుగుతుందంట. అడిగితే అతను ఆశ్చర్యపోయినాడంట. నువ్వు భోజనం ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి, కానీ ఏదైతే ఏముంది, ఎందుకంటే ఆయన చాలా తొందరలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు, ఏదో అనుభవించేసేయాలని చెప్పి. అప్పుడు అతను అంటాడంట, భోజనం కదా మనకు కావాల్సింది, ఈ ఇస్తరాకు లో పెడితే ఏంటి, బంగారు కంచంలో పెడితే ఏంటి, వెండి కంచంలో పెడితే ఏంటి, నువ్వు స్టీల్ కంచంలో పెడితే ఏంటి అని అంటాడంట. అంటే అప్పుడు ఆమె అంటదంట, నువ్వు నిలబడి, అసలు ఏంటి, నువ్వు నా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావు, నేను ఒక స్త్రీనే, నీ వైఫ్ కూడా ఒక స్త్రీయే కదా, ఆమె దగ్గర ఏముందో నా దగ్గర కూడా అదే ఉంటది, మరి నువ్వెందుకు వేరేదేదో కావాలని అనుకున్నావు, ఇప్పుడు ఈ కంచాలు ఎట్లాంటివో అంతే కదా. సో అని ఆమె బాగా బుద్ధి చెప్పి పంపించేస్తుందంట. అప్పుడు అతనికి కొంచెం జ్ఞానోదయం అవుతుందంట. సో ఇలా ఈ వేశ్యలు వెనుక ఉండడం అనేది అది ఇంద్రియ తృప్తే తప్ప పర్మనెంట్ కాదనమాట. సో ఇలాంటి స్టోరీ మా గురువులు చెప్పారు, నేను మీకు చెప్తున్నాను. సో ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో మనకి మంచి మార్కులు రావడం కానీ భగవంతుడు మెచ్చుకుంటాడు. అందుచేత ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అన్నాం కదా, అంటే వివాహేతర సంబంధాలు అని, ఇది కూడా ఒక రూల్ అన్నమాట మనకి, అది తప్పు అనేది. ఇదే విధంగా జూదం ఆడడం అంటే జూదం ఆడి ఆస్తులు అన్నీ పోగొట్టుకొని లాస్ట్కి ఏమైపోయాడు, మొన్న చదువుకున్నాం కదా దుష్టబుద్ధి గురించి, ఆయన అన్ని దురలవాట్లు పోయి లాస్ట్కి ఏమైపోయింది, ఒక ఋషి కలిశాడు, ఆయన అదృష్టం. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని చెడు పనులు చేసినా కానీ లాస్ట్కి ఒక మంచి సత్పురుషుల్ని కలిసాము, లేదా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళని, పెద్ద పెద్ద గురువుల్ని మనం కలిసాము అంటే ఏదో జన్మలో కొంత పుణ్యం చేసుకున్నాం అనమాట. మనకి కృష్ణ చైతన్యం తెలియకపోయినా సరే కొన్ని చారిటీస్ అని చేసాము, ఎక్కువగా గట్టిగా ఎవరితో మాట్లాడలేదు, ఇంట్లో వాళ్ళకి సేవ చేశాము, పెద్దవాళ్ళకి ముఖ్యంగా రోగగ్రస్తులకి సేవ చేసే అదృష్టం అందరికీ దొరకదు, ఎవరికో దొరుకుతుందన్నమాట. సో అలాంటి సేవలు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా పుణ్యాత్ములై పుడతారనమాట మరు జన్మలో. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి ఈ రూల్స్ అన్ని పాటించాలి, కష్టం అనుకున్నా సరే, కానీ లైఫ్లో కృష్ణుడు ఏమంటాడు, వాళ్ళు ఏదో ఒక సమయంలో నా దగ్గరకు వచ్చేస్తారు, ఈ జన్మ కాకపోతే ఇంకో 4 జన్మలు, ఇంకో బహునాం జన్మనాం అంతే. సో ఎన్నో జన్మలు అయిన తర్వాత చివరికి నా దగ్గరికి రావాల్సిందే అది అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నంత వరకే మనం మంచి వాళ్ళము అని మనం అనుకోలేము. మనం అందరితో మిక్స్ అయిపోతుంటే వాళ్ళు కూడా మంచిగా చైతన్యంలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే కృష్ణుడు వాళ్ళని ప్రీతి చెందుతాడు అని అనుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇంద్రియ తృప్తి కోసము పాకులాడేవాడు భక్తి చెయ్యలేడు. ఓకే, కృష్ణ చైతన్యంలో ఒక్కసారి వచ్చిన తర్వాత ఇంద్రియాలు అంటే మనకి అసలు పెద్దగా ఆకర్షణం కలగదు. అది ఇప్పుడు ఒక ఐఫోన్ చూసారు అంటే ఒకరు అప్పు చేసైనా కొనుక్కుంటారు. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి లేదు, ఇది ఒక ఇంద్రియ భోగం, మనం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, చైతన్యంలో మనం ఉండలేము అని దాటి వంక కూడా మనం చూడమన్నమాట. సో అలాగే కార్లు అనుకోండి, బిల్డింగ్లు అనుకోండి, ఇంకా ఇప్పుడు మాకు ఉండే శిక్షా గురువులందరూ కూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నారు వాళ్ళు, కానీ పెద్ద పెద్ద వాటికి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఒక 40 lakhs వస్తున్నాయి అంటే ఇంకో 1 lakh వెతుకుతారు అందరు అటు వెళ్ళిపోదామా అని చెప్పి. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు అట్లా ఉండదన్నమాట. మనం కృష్ణ చైతన్యం వర్క్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండే ఉద్యోగాలు మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తారు. ఎందుకు అనంటే కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి కాబట్టి. సో ఈ విధంగా ఇలా మార్పు చెందుతారు అని చెప్పి చెప్పుకోవడం అనమాట. ఈ కథ ద్వారా మీకు అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం చదువుదామా శ్లోకము, అనువాదము అండ్ భాష్యం ఒకసారి చదివేసుకుంటే మనకి బాగా అర్థమైపోతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ రామ రామ.
మళ్ళీ ఏదో మూవ్ అయిందా వచ్చిందా చూడాలి. కిందకి వెళ్ళిపోయింది. హరే కృష్ణ. 2.59 చదవండి ఎవరైనా శ్లోకం. చదువుతా మాతాజీ. హిరణ్య చదవండి. శ్లోకం చదవనా మాతాజీ? విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసావర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. హరి బోల్. మనీషా మాతాజీ ఉన్నారా? ఎస్ మాతాజీ. చదవమ్మా అనువాదం. అనువాదము. బద్ధజీవుడు ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించబడిన ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి అట్లే నిలిచి ఉండును. కానీ అత్యున్నతమైన కృష్ణ చైతన్యమును రాసస్వాదన పిమ్మట అతనికి ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి కూడా నశించును. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ భాష్యం చదవనా మాతాజీ? నేను కృష్ణకుమారి. కృష్ణకుమారి చదవండి. రోజు మీరు మీకే వస్తుంది. భాష్యము. మానవుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనకుండా ఇంద్రియ భోగముల నుండి విడువడుట సాధ్యము కాదు. నియమ నిబంధన ద్వారా ఇంద్రియ భోగానుభవమును నిగ్రహించుట అనున్నది రోగిని కొన్ని ఆహార పదార్థముల నుండి నిగ్రహించుట వంటిది. ఆ రోగికెన్నడను అట్టి నియమములు రుచింపవు. అంతేకాకుండా అతడు ఆహార పదార్థముల యందు కోరికను పోగొట్టుకొన్న జాలడు. అట్లే అల్పజ్ఞులైన మానవుల కొరకు యమ నియమ ఆసనము ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన ప్రక్రియలు కలిగిన అష్టాంగ యోగ విధానము ఇంద్రియ నియంత్రణ కొరకే నిర్దేశింపబడినది. కానీ కృష్ణ చైతన్యమునందు పురోభివృద్ధి నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సౌందర్యమును ఆస్వాదించిన పైకి వెళ్ళిపోయింది మాతాజీ. అది రావడం లేదు నా దగ్గర. మీ దాంట్లో రావట్లేదా? ఓకే. ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్యమునందు పురోభివృద్ధి నందు శ్రీకృష్ణ భగవాని దివ్య సౌందర్యమును ఆస్వాదించిన భక్తుడు శుష్కములైన భౌతిక విషయముల పట్ల రుచిని కలిగి ఉండడు. అనగా నియమ నిబంధనలనవి ఆరంభ దశ నందున్న భక్తుల ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కొరకే ఏర్పాటు చేయబడినవి. కృష్ణ చైతన్యమునందు నిజమైన రసాస్వాదనము కలుగునంత వరకే అవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అవి ఉచితములుగా నుండును. అది లేదు మాతాజీ. అవి ఉచితముగా నుండును. కానీ మానవుడు కృష్ణ చైతన్యమున స్థితుడైనంతనే శుష్క విషయములందు అప్రయత్నముగా రుచినే కోల్పోవును. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏమని లాస్ట్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే, మానవుడు కృష్ణ చైతన్యం స్థితుడైనంతనే శుష్క విషయములు అంటే అల్ప విషయములు అన్నమాట. ఆ బంగారం మీద కూడా మోజు ఉండదు, అది అల్పంగానే కనిపిస్తుంది. అప్రయత్నంగానే రుచిని కోల్పోవును. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాము. ఇది కూడా చాలా చిన్న శ్లోకము. అండ్ ఈ శ్లోకం అయితే మనం చాలా ఆల్మోస్ట్ డైలీ చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం దీని గురించి. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస సంగస్తే
చదువుతున్నారా? శూపజాయతే సంజ్ఞాస్తశ్చాయతే కామః కామక్రోధోభిజాయతే. హరే కృష్ణ. సో మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ చదువుదామా? ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇది 62వ శ్లోకం. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసాః సంయస్తేషు జాయతే. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః ధ్యాయతో ఉపజాయతే. సంజ్ఞా ఉపజాయతే. హరే కృష్ణ. సంజాత్ సంజాయతే. కామాత్ క్రోధో విజాయతే. సంజాయతే సంజాత్ సంజాయతే కామః ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసా సంగస్తేషు ఉపజాయతే సంజాయతే కామః కామక్రోధోభిజాయతే. హరే కృష్ణ. ఒక్కరు అనువాదం చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంద్రియార్థములను గురించి ధ్యానించినప్పుడు వాని ఏడా మానవునికి ఆసక్తి కలుగును. అట్టి ఆసక్తి నుండి కామము నుండి క్రోధము ఉద్భవించును. సో ఇది మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఒక కోరిక వస్తుంది ఫస్ట్. ఆ కోరిక తర్వాత కోరికను ఏమంటున్నాము? డిజైర్, కామం నుండి అది తీరకపోతే క్రోధం, కోపం వస్తుంది అనమాట. ఆ క్రోధంలో ఎవరైనా ఏమైనా చేయొచ్చు. గట్టిగా మాట్లాడచ్చు, ఒకరిని హర్ట్ చేయొచ్చు, ఒకరిని 2 దెబ్బలు కొట్టచ్చు, లేకపోతే ఒకరి మీద కోపం ఇంకొకరి మీద చూపించవచ్చు. సో ప్రళయం సృష్టించవచ్చు అనమాట. సో అలా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏంటి అంటే కృష్ణ చైతన్యం లేనివాడు అంటే అస్సలు భగవంతుడి గురించే తెలియదనమాట. తెలియని వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇంద్రియార్థములను గూర్చి చింతించుచున్నప్పుడు భౌతిక వాంఛలచే ప్రభావితుడగును. సో మనం కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనం ఒక అపోహలోకి, భ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోతాం. మనకి ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి అనేది దృఢ నిశ్చయం అయిపోయి అది కావాలనిపిస్తుంది. సో ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో లేనప్పుడు, అంటే భగవంతుడి గురించి పెద్దగా తలుచుకోనప్పుడు అనమాట. సో ఆ వాంఛలచే ప్రభావితుడు అయిపోతాడు. వాస్తవమునకు ఇంద్రియములకు మంచి కార్యక్రమాలు ఎల్లవేళలా అవసరము. సో మనము ఈ కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, మళ్ళా నాలుక, స్కిన్ అంటే మన ఏమంటారు చర్మము, ఇవన్నీ కూడా సెన్స్ ఆర్గన్స్ అంటారు, ఇంద్రియాలు. సో ఈ ఇంద్రియాలకి ఎప్పుడు ఏదో ఒక పని చెప్తూ ఉండాలన్నమాట. దేవుడి పుష్పాలు వాసన చూడ్డానికే ఆ ముక్కునిచ్చారు,
పూజ అయిన తర్వాత అది వాసన పీల్చుకోవడానికి అని అర్థం అన్నమాట. ఈ కళ్ళు ఎప్పుడు చూడు దేవుడిని చూడ్డానికి, దేవుడి యొక్క ఏమంటారు పుస్తకాలు చదవటానికే మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట. మళ్ళీ చెవులతో కూడా శ్రవణం చేయాలి. ఏం చేయాలి? భగవద్గీత, భాగవతం ఎక్కువగా శ్రవణం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. చేతులతోని మనము భగవంతుడికి నైవేద్యం చేయడం కానీ, వంటలు చేయడం కానీ, లేకపోతే మన గురువులకి వైష్ణవులకి భోజనం పెట్టుకోవడం కానీ, సో ఇలా చేతులతో మనము పువ్వులు కట్టచ్చు, గిన్నెలు క్లీన్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ గుడి కూడా మార్జనం అంటే గుడి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అన్నమాట. ఇంకా కాళ్ళు అంటే ఎప్పుడు మన కాళ్ళు దేవుడి కోసమే పాకులాడాలన్నమాట. దేవుడికి ఏం బట్టలు కుట్టాలి, దేవుడికి ఏం బట్టలు కొనాలి, భగవంతుడి గుడికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, అలా ఈ ఇంద్రియాలకి మనం పని అప్పచెప్పేసినట్లయితే అవి వేరే సైడు వెళ్ళవు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వాస్తవానికి ఇంద్రియాలకు మంచి కార్యక్రమం ఎల్లవేళలా అవసరం. ఈ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుక్త సేవయందు వాటిని వినియోగించినచో అవి భౌతిక వస్తు సేవలో తప్పక నెలకొన దల్చును. ఈ భౌతిక ప్రపంచంన బ్రహ్మరుద్రాదులతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంద్రియార్థ ప్రభావంనకు లోనగుదురు. సో బ్రహ్మరుద్రాదులు అంటే బ్రహ్మమాహా దేవుడు, రుద్రాదులు అంటే శివుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రియార్థ ప్రభావంకి అంటే వీటన్నిటికీ లోనయ్యారు అని చెప్తున్నారు. మనం ఎన్నో దేవతల స్టోరీలు మనము చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా. మోహిని స్టోరీ కానీ, భస్మాసురుడిది, అట్లా చాలా ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎందుకు కోరికలు పుట్టాయి, ఏమైంది అనేది. హరే కృష్ణ, మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. ఎక్సర్సైజ్ తగ్గి ఉన్నాడా? మాతాజీ మీరు ఎవరన్నా గుర్తించారు? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి చెప్పండి కొంచెం. మీరు చెప్పండి. నాగజ్యోతి మాతాజీ ప్లీజ్ మ్యూట్ లో ఉండండి. అయ్యో సారీ అండి, సారీ. మీ సంభాషణ అంతా వినేసాం ఇక్కడ, ఆపేసి క్లాస్. హరే కృష్ణ. ఓకే. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ప్రేమయుక్త సేవయందు వాటిని వినియోగించినచో అవి భౌతిక వస్తు సేవలో తప్పక నెలకొనదలుచు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంన బ్రహ్మరుద్రాదులతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంద్రియార్థ ప్రభావానికి లోనగుదురు. అట్టి ఎడ స్వర్గలోకములందరి దేవతల గూర్చి వేరుగా చెప్పనవసరం లేదు. భౌతిక జగత్తు యొక్క ఈ బంధముల చిక్కుముడి నుండి బయటపడుటకు కృష్ణ చైతన్యం స్వీకరించుట ఒక్కటే మార్గము. పరమశివుడు గాఢంగా ధ్యానముగ్ధుడై ఉండగా పార్వతీదేవి ఇంద్రియ భోగం కొరకై అతనిని చెలింపజేసెను. అందుకు అతడు అంగీకరించుట, కార్తికేయుడు జనించుట సంభవించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తుడైన హరిదాస ఠాకూర్ను కూడా మాయాదేవి అవతారం అట్లే మోహమునకు గురిచేయుటకు యత్నించెను. కానీ యువకుడైన హరిదాసుడు కృష్ణ భగవానుని పట్ల గల అచంచలమైన భక్తి కారణమున అట్టి పరీక్షలో సులభముగా ఉత్తీర్ణుడు కాగలిగెను. అంటే ఇక్కడ శివుడు ఎలాగైతే పార్వతికి లొంగిపోయాడో ఆ విధంగా ఇక్కడ హరిదాస ఠాకూరు భక్తి చేత మాయకి లొంగలేదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఉత్తీర్ణుడు కాగలిగని అంటే గెలిచాడు, దేనిలో? భక్తిలో గెలిచాడు అనమాట. పూర్వపు శ్లోక భాష్యంలో శ్రీ యమునాచార్యాలచే చెప్పబడినట్లు భగవానుని సాహచర్యంన కలుగు ఆధ్యాత్మికానుభూతి యొక్క దివ్య రసాస్వాదనము కారణమున శుద్ధ భక్తుడు సర్వ విధములైన ఇంద్రియ భోగములను త్యజించును. భక్తుల విజయ రహస్యం ఇదియే. కనుక కృష్ణ చైతన్యం నందు నెలకొనిన వారు కృత్రిమ మార్గములచే ఇంద్రియములను అణుచుటలో ఎంతటి శక్తి సంపన్నులైనను చివరికి పరాజయంనే పొంది తీరుదురు. ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించిన హరే కృష్ణ,
ఇంద్రియ అణచుటలో ఎంత చివరికి పరాజయమే ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించిన లేశమాత్ర చింత అయినను కోరికలను తృప్తి పరుచుకొనుటకే అతనిని ప్రేరేపించును. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాల యొక్క అంటే ఆ పోహలో పడిపోతే ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టోరీ మీకు చెప్పానో మహాభక్తులది, అతడు వేశ్య వెనకాల ఏ విధంగా వెళ్తాడు, ఆ వేశ్య ఏంటి అనేది వివరించింది కదా, అలాంటి స్టోరీ యమునాచార్యుల స్టోరీలో కూడా చెప్పబడుతుంది. ఆ భాష్యంలో చెప్పారంట పూర్వ శ్లోకంలో. అదేంటో మనం తర్వాత చూద్దాము. సో ఇక్కడ మహాశివుడు కానీ బ్రహ్మ కానీ ఎవరైనా ఈ మాయ వల్ల తప్పించుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అయితే భాగవతంలో కానీ ఇలాంటి పురాణాల్లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఎన్నో స్టోరీలు మనకి ఉన్నాయి, మనం చదువుకున్నాం కూడా. సో అలా మనము లోబడి కాకుండా ఉండాలి అంటే కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు దేవీ దేవతలు ఉన్నారు. ఇంద్రుడు ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఒక మహాముని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడంటే అప్సరసల్ని పంపిస్తాడు డిస్టర్బ్ చేయమని. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతే ఎక్కడో అది ఒక కారణం ఉంటుంది. అవన్నీ లీలలు. కానీ మనకి ఇక్కడ ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ఈ స్టోరీలు మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఎవరు వస్తారు? హరే కృష్ణ. ఎవరిని పంపిస్తాడు? మేనకని పంపిస్తాడు. ఇంకా అప్పుడు ఆయన డిస్టర్బ్ అవుతాడు కదా. డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఎవరు పుడతారు? మేనక విశ్వామిత్రులకి శకుంతల పుడుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ శకుంతల జన్మిస్తుందో విశ్వామిత్రుడు ఆ భోగం ఏదైతే అనుభవించాడో అప్పుడు ఆయన జ్ఞాపకం వస్తుంది, నేను ఒక ఋషిని, నేను ఎలా పెంచగలను, నేను సంసార బంధంలో చిక్కుకోవడం ఎలా అని చెప్పేసి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. అప్పుడు మేనక కూడా ఇంద్రలోకంకి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఇక్కడ ఆమె ఉండలేదు. అప్సరస ఇంద్రుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేర వచ్చింది ఆమె. సో అందుకే ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఆ శకుంతలని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ ఇంద్రలోకానికి. సో ఆ శకుంతలను ఎవరు పెంచుతారు? అడవిలో దొరికితే పెంచుతాడన్నమాట. తర్వాత భరత మహారాజుని ఆమె వివాహం ఆడుతుంది. సో ఆ స్టోరీ అలా వెళ్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే దేవీ దేవతలు కూడా తప్పించుకోలేకపోయారు ఇంద్రియాల వల్ల జరిగే మాయ. మనమెంతటి వాళ్ళము, అందుచేత ఎప్పుడు చూడు ఇంద్రియాలకి మనము చాలా మంచి పనులు ఎక్కువ చెప్తూ ఉన్నట్లయితే ఇటువంటి వాటికి వెళ్ళరు అని చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఫస్ట్ మీరు చదువుతారా? శ్లోకం చదివారు కదా, సో అనువాదం నుంచి చదవండి. అనువాదం కూడా చదివేశారు కదమ్మా? చదివేశారు. ఓకే. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? చదివిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరి పేరు చెప్పండి? తులసి లక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ అమ్మా. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ చదవండి. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యము లేనివాడు ఇంద్రియార్థములను కూర్చి చింతించుచున్నప్పుడు భౌతిక వాంఛలచే ప్రభావితమగును. వాస్తవమునకు ఇంద్రియములకు మంచి కార్యక్రమములు ఎల్లవేళలా అవసరము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమ యుక్త సేవ యందు వాటికి వినియోగించనిచో అవి భౌతిక వస్తు సేవలో తప్పక నెలకొనదల్చును. ఈ భౌతిక ప్రపంచమున బ్రహ్మ రుద్రాదులతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంద్రియార్థ ప్రభావములకు లోనగుదురు. అట్టి ఎడ స్వర్గలోకములందరి దేవతల గూర్చి వేరుగా చెప్పనవసరం లేదు. భౌతిక జగత్తు యొక్క ఈ బంధముల చిక్కుముడి నుండి బయటపడుటకు కృష్ణ చైతన్యమును స్వీకరించుట ఒకటే మార్గము. పరమశివుడు గాఢముగా ధ్యానమగ్నుడై ఉండగా పార్వతీదేవి ఇంద్రియ భోగం కొరకే అతన్ని చలింపజేసెను. అందుకు అతడు అంగీకరించుట కార్తికేయుడు జనించుట సంభవించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తుడైన
హరిదాస ఠాకూర్ను కూడా మాయాదేవి అవతారం అట్లే మోహం గురి చేసి యత్నించెను. కానీ యువకుడైన హరిదాసుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పట్ల గల అచంచలమైన భక్తి కారణంన అట్టి పరీక్షలో సులభంగా ఉత్తీర్ణుడు కాగలిగెను. పూర్వపు శ్లోక భాష్యములో శ్రీమన్నారాయణులచే చెప్పబడినట్లుగా భగవానుని సహచర్యమున కలుగు ఆధ్యాత్మికానుభూతి యొక్క దివ్య రసాస్వాదనము కారణమున శుద్ధ భక్తుడు సర్వ విధములైనట్టు ఇంద్రియ భోగములకు త్యజించును. భక్తుల విజయ రహస్యమిదే. కనుక కృష్ణ చైతన్యం నందు నెలకొనిన వాడు కృత్రిమ మార్గములచే ఇంద్రియములను అనుచుటలో ఎంతటి శక్తి సంపన్నులైనను చివరికి పరాజయములనే పొంది తీరుదురు. ఇంద్రియ తృప్తిని సంబంధించిన లేశమాత్ర చింతయనను కోరికలను తృప్తిపరచుకున్నటకే అతన్ని ప్రేరేపించును. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇవి అర్థమైనాయి అని అనుకుంటున్నాను. ఇంద్రియాలు అనేది, ఇంద్రియాలని ముడుచుకోవడం దేంతో పోలుస్తారు? లోపలికి చేసేసుకుంటది ఒకటి, ఒక జీవి తాబేలు ఎలాగైతే ఇంద్రియాలని లోపలికి చేసుకుంటుందో మనం కూడా ఆ కోరికలన్నీ కూడా, అంటే అవి చెడు కోరికలు అయితే ఒక పుస్తకం భాగవతం చదవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, చదువుకోవచ్చు. ఈ కోరికలు ఈ విధంగా మనము బిజీ పెట్టాలన్నమాట. ఎవరిని బిజీ పెట్టాలి? కాళ్ళు, చేతులు, కళ్ళు, నోరు అన్ని కూడా బిజీ. నోరుని బిజీ పెట్టడం అంటే అత్యాహారం ఎక్కువ తినడమా? కాదు మాతాజీ, చదవడం, మాల చేయడము, మంచి మాటలు మాట్లాడుకోవడము, ఇవి అన్నమాట. సో ఇలా అయితే ఈ టైం ఎంత అయింది అనేది చూస్తే మనకి ఎన్ని నిమిషాలు ఉంది? ఇంకా అయిపోయిందా? ఇంకొక 2 నిమిషాల్లో ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. నా చిన్నప్పుడు చదువుకున్న స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఇంద్రియ తృప్తికి ఏ విధంగా ఉంటుంది. అయితే ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అనమాట. గొల్లవాళ్ళు అంటే యాదవులు అనొచ్చు. వీళ్ళు పాలు పితుక్కోవడం, అమ్ముకోవడము, ఇది ఈ పని చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో పాలకుండ పట్టుకుని అమ్మకానికి తీసుకెళ్ళమని వాళ్ళ అమ్మ చెప్తే ఆ అమ్మాయి వెళ్తుంది, పాలకుండ తల మీద పెట్టుకొని. వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మాయి పేరు గౌరీ అని చెప్తారు. గౌరీ ద డ్రీమర్ అని ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నాం మేము. సో వెళ్తూ ఉంటే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. చాలా అందమైన బిల్డింగ్ చూస్తుంది అమ్మాయి. చూసేసరికి ఇలా ఉండిపోద్ది ఆ బిల్డింగ్ వెనుక ముందు. ఉండిపోయి చక్కగా ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక భ్రాంతి, ఒక కళలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఏంటి అంటే, ఈ పాలు నేను అమ్మాను, సో ఈ పాలు 10 రూపాయలకి అమ్మేది నేను 12 రూపాయలకి అమ్ముతాను ఈరోజు. సో 2 రూపాయల లాభం నాకు వస్తుంది. ఈ 2 రూపాయల లాభంతో ఇంకొంచెం ఎక్కువ పాలు రేపు తీసుకొని ఇవన్నీ తోడు పెట్టుకుని, ఆ 2 రూపాయలకి పాలు వస్తుంది కదా, అది నేను తోడు పెడతాను. సో పాలు, పెరుగు 2 అమ్ముకుంటే నాకు ఇంకా 4 రూపాయల లాభం వస్తుంది. ఆ తర్వాత పెరుగులోంచి నేను వెన్న చిలుకుతాను, వెన్న అమ్ముతే ఇంకొంచెం లాభం వస్తుంది. కొంత వెన్న దాచిపెట్టుకొని నేను నెయ్యి చేస్తాను. నెయ్యి ఇంకా కాస్ట్లీ కదా, నెయ్యి ఎక్కువ నిలవ ఉంటుంది. సో నెయ్యి ఇంకా ఎక్కువ కాస్ట్లీ కాబట్టి ఇంకా నాకు డబ్బులు వస్తాయి. సో ఈ విధంగా నా వ్యాపారాన్ని పెంచుకొని పోయేసరికి నాకు చాలా డబ్బులు వస్తాయి. ఇంతకంటే పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాను అని చెప్పేసి ఇంకా ఆమె మర్చిపోయింది, ఆ కుండ తల మీద ఉన్న సంగతి మర్చిపోయి ఇంకా ఆనందంతో నృత్యం చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ఆమె కళ నెరవేరిపోయింది. కళలో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కుండ కింద పడి పగిలిపోయి ఆ పాలన్నీ నేలపాలు అయిపోతాయి అన్నమాట. అయిపోయినప్పుడు ఇంకా ఒకటే భయం పట్టుకుంటుంది, ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఇంద్రియ తృప్తి కళలో అయినా ఆ భ్రాంతిలో మనం ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు ఈ కళలన్నీ ఎక్కువ మనకి వస్తూ ఉంటాయి అంటే పని పాట లేకుండా అలా కూర్చుంటాయి అన్నమాట. సో మనకి ఎక్కువ పనిని కల్పించుకుంటే ఒక వయసు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కువ చేయలేము, నిజమే. కానీ అవన్నీ చిన్న వయసు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఆ వయసులో ఒక దగ్గర కూర్చొని జపమన్నా చేసుకోవచ్చు, దేవుణ్ణి తలుచుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు అంత్యకాల నారాయణ లాగా మనం మరణించే సమయంలో మనకి మతి ఉన్నా లేకపోయినా భగవంతుడు వచ్చి నువ్వు నాకు ఇంత పూజ చేశావు అని చెప్పి మనకి జ్ఞాపకం కలిగిస్తాడంట. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు మన ప్రభుజీలు. ఏమంటే ఒక ఆమె బాగా భక్తి చేసి కృష్ణ చైతన్యంలో లాస్ట్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయిందంట. అసలు ఆమె ఇంకా ధ్యాసలో లేదనమాట.
లేకపోయేసరికి అప్పుడు అందరికి అనిపిస్తుంది కదా, వీళ్ళు అంత్యనారాయణ అని ఒకటి మనకి నేర్పించారు, అయ్యో ఈమె ఎట్లా అని అందరు జపం చేస్తున్నారు, చుట్టూ ఉన్నారు, ఇంకా డాక్టర్స్ గేవ్ అప్ అనమాట. అయితే సడన్ గా లేచిందంట ఆమె, లేచి ప్రపాద 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 అన్నదంట. అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ప్రపాదులు వారి గురువులు వచ్చి ఆమెని తీసుకెళ్తున్నారు ఎక్కడికి, గోలోకానికి. అంటే ఆ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయినా మతిపోయినా ఏమైనా కానీ ఇంతకుముందే మనం పూజ చేసి కృష్ణుని తలుచుకుని చైతన్యంలో ఉన్నట్లయితే మనకి అదే ధ్యాస ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు స్మృతికి తీసుకొస్తాడంట, జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తాడు. ఆ సమయానికి తీసుకొచ్చి ఆ గురువు చేత మనని తీసుకెళ్ళు. అంటే ఎప్పుడే మనకి కొంచెం భక్తి సీడ్ విత్తనం పడిందా అంటేనే మన గురువుని పంపిస్తారంట. ఆ గురువుతోనే మనం ఉన్నాం అనుకుంటే తప్పకుండా కృష్ణలోకానికి వైకుంఠానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది అని చెప్తుంటారనమాట. సో మనం మీ ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచాలి అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. అది మంచిదైతే ఓకే, కానీ ఆ ఇంద్రియం తృప్తి వల్ల చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ కామం వల్ల క్రోధం తప్పకుండా వస్తుంది. తర్వాత మోహం, మనుషుల మీద ఎక్కువ మోహం పెంచుకోకూడదు. స్పెషల్లీ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ ఉండాలి, సేవ చేయాలి, కానీ వీళ్ళు లేకపోతే నేను ఉండలేను అనే ధ్యాస మనకి ఉండకూడదు అనమాట. మనకన్నిటికీ కూడా కృష్ణుడే మెయిన్. సో ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు మనని ఎలా నడిపిస్తే ఆ విధంగా నడుచుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఉమా మాతాజీ. సో ఇలా ముగించుకుందాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? 2 శ్లోకాలు చాలా ఈజీ, ఉంటే అడగండి. మాతాజీ అది మనకి రేపే కదా సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? అవునమ్మా, రేపు ఇక్కడ జూమ్ లో క్లాస్ ఉండదు. మీరందరూ కూడా ఉప్పుగూడకి వచ్చేయండి. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా రావచ్చు. 12 నుంచి 1 దాకా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 నరసింహ జయంతి కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు ఉండగలిగితే ఉండండి. మ్యాక్సిమం 7:30, 8 అవ్వచ్చు రాత్రి. మహాప్రసాదం ఉంటుంది. యజ్ఞంలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. యజ్ఞంలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా నాకు ఫోన్కి మీరు గోత్రనామాలు చెప్పండి, పెట్టండి. మేము మీ పేర్లు గోత్రనామాలు అవి చదువుతాం. మీరు ఇంతకుముందు డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మీరు అన్ని పెట్టారు గూగుల్ ఫామ్లో, అవన్నీ కూడా చదివి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినట్లు చేస్తారన్నమాట. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, రిమైండ్ చేశారు. టెన్షన్ గా ఉంది, అంటే రేపు ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి. మీరు వస్తున్నారా? అవును మాతాజీ, అంటే ఇంతకు ముందు సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యాను కానీ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ తీసుకోండి. అండ్ రేపు అయిపోయిన తర్వాత ఫంక్షన్ మండే నుంచి యథాతథంగా ఇలాగే క్లాసులు ఉంటాయి ఇదే టైంకి. అండ్ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసిన వాళ్ళకి రాబో 15 daysలో మీకు వస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ కార్యక్రమం అయిపోయాక అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. 15 daysలో మీ ఫోన్కి వస్తుంది, మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని పెట్టుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో అందరూ కూడా గోత్రనామాలు మీరు పంపించని వాళ్ళు, ఆల్రెడీ పంపించేసిన వాళ్ళు పంపించే అవసరం లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, అక్కడ యజ్ఞంలో కూర్చునే వాళ్ళు ఏమన్నా కట్టి కూర్చోవాలా మాతాజీ అక్కడ? అది రేపు అక్కడికి వస్తే తెలుస్తుందమ్మా. కూర్చోవచ్చు, అందరు కూర్చోవచ్చు, ఏముంది. యజ్ఞంలో అంటే ఇప్పుడు యజ్ఞకుండం ముందు ఒక 4-8 మందో కూర్చుంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ వెనకాల కూర్చుంటారు కదా. అందరి చేత హోమంలో అవి వేయిస్తారు. అందుకే మాతాజీ తెలియదు, వాడు కూర్చోవడానికి ఏమన్నా ప్రవేశ ఉంటదా అని అడిగిన మాతాజీ. ఏం లేదమ్మా, ఫ్రీ ఫర్ ఆల్, అందరు రావచ్చు. కాకపోతే డొనేషన్ అవన్నీ కూడా పెట్టారు కదా, మీరు ఏదైనా కట్టదలుచుకుంటే కట్టండి. మీరు కట్టినా కట్టకపోయినా పూజలో పాల్గొనొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు వస్తారా అక్కడికి? మాతాజీ మీరు వస్తారా అక్కడికి? నేను వస్తాను ప్రభు. మేము నందనవనం వెళ్తూనే ఉంటాము ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు. ప్రత్యేకమైన ఫంక్షన్స్ తప్పకుండా వెళ్తాం. రేపు వస్తాను నేను, అందుకే క్లాస్ లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ
అది పెట్టారు మాతాజీ వాళ్ళు. ఆ యజ్ఞ హోమం దగ్గర పూజలకి ఇంత పే చేయాలని పెట్టారు. ఓకే. కానీ అందరితో వేయిస్తారు కదా తర్వాత చూడొచ్చు కదా అందరు. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు అట్లా ఒకవేళ పూలస్తవ అది చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే లేడు ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు తీసుకో క్లాస్ వింటున్నా. హరే కృష్ణ. సో ఉన్నప్పుడు తీసుకో. మాతాజీ ప్రభుజీ చెప్పారు అంటే కట్టిన కట్టకుండా వెళ్ళొచ్చు మాతాజీ మీరు చెప్పినట్టు. మాతాజీ ఇప్పుడు వాళ్ళు రావచ్చు అంటే రావచ్చు. యజ్ఞకుండం ఏదో హాల్ సెపరేట్ గా లేదు, ఓపెన్ గానే ఉంటుంది. సో అక్కడ కూర్చునే వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వేస్తూ ఉంటారు. మీకు చేతిలో ఇస్తారు, తర్వాత లాస్ట్ కి అందరూ వేయచ్చు. అందరూ కూడా పాల్గొన్నట్టే. అది కూడా ముందు కూర్చోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళు కూర్చుంటారేమో, మరి నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు. ఎంతమంది డబ్బులు కట్టినా ఒక నలుగురే ముందు కూర్చుంటారు కదా. మేము 2 ఏళ్ల క్రితం వెళ్ళాము మేడిపల్లిలో చేసినప్పుడు యజ్ఞము. ఇంకా కుర్చీల మీద ఎక్కడో వెనకాల కూర్చున్నాము. ఛాన్స్ అందరికీ కూడా ముందు కూర్చోవాలంటే ముందే వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉండిపోవాలి. అవి కుదురుతాయో లేదో ఐడియా లేదు. సో అందరికీ ఫ్రీ, తర్వాత అందరికీ కూడా మహాప్రసాదం ఉంటుంది.